Dear students, a warm welcome to our Allied Statistics class today. So directly let us pass on to our problems. Last class, in the previous class, at the end of the session, I have mentioned one problem. Exercise in the Armugam book. Exercise problem number 2, page number 318. Exercise problem number 2, page number 318. So today I am going to do that problem. So last class la neenga panna andha problem neenga pannunga nu sonne. So now I will do that problem. Okay. So let us do problem number 2, exercise problem number 2, page number 318. So adula varu p of x value kuduthirukanga, right? Problem kuduthirukanga be the PDF probability function of the discrete random variable x. We want to calculate ஒரு மூணு இத வந்து probability வந்து calculate பண்ண சொல்லிருக்காங்க. So let me write the value. P of x is equal to x by 50 if x is equal to 1, 2, 3, 4, 5. So this is given in our problem. Small p of x, capital P of x is small p of x is equal to set of all x by 50 where x is equal to 1, 2, 3, 4 and 5. X by 50 then x is equal to 1, 2, 3, 4, 5 and 0 otherwise. So then if put up 0 otherwise, right? So from this value first let us, our aim is we have to form the probability table. So kuduthirukra value la irundhu nama the probability table modala form pannom. So probability table is, so x kila p of x. So probability table is na the table la values vச்சு எழுதிடுங்க, right? இந்த kuduthirukra function p of x is equal to x by 50. முதல்ல x is equal to 1 போட்டீங்கன்னா என்ன வரும்? 1 by 50. அப்ப x is equal to 1 போட்டா 1 by 50. If you put x is equal to 2, we will have 2 by 50. And when x is equal to 3, 3 by 50. X is equal to 4, 4 by 50. And when x is equal to 5, it is 5 by 50. So this is our probability table. So question la kudukra values vச்சு probability table form pannachu. Okay, that's it. Then let us do the first part. We have to find out probability of x equal to 1 or x equal to 2. Probability of x equal to 1 or x is equal to 2. So r vandale enna neenga potukkodum union illana plus varum. So that is equal to probability of x equal to 1 plus probability of x is equal to 2. What is probability of x is equal to 1? Table la paarenga. Probability of x is equal to 1 na 1 by 50. Probability of x equal to 2 na 2 by 15. So 1 by 15 plus 2 by 50. Answer is 3 by 50. Okay. Then second part, probability of 1 by 2 less than x. Probability of 1 by 2 less than x less than 5 by 2. Right? So இதை எப்படி calculate பண்றது? That is equal to probability of, இதை முதல்ல நம்ம simplify பண்ணிப்போம். The value 1 by 2 என்னது 0.5 less than x less than 5 by 2 is 2.5. சரி, right? So அப்ப இது நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம். X value எதை விட 0.5 விட greater இருக்கணும் and 2.5 விட சின்னதா இருக்கணும். 0.5 விட பெருசா இருக்கணும், 2.5 விட சின்னதா இருக்கணும். அப்ப நம்ம டேபிள்ல உள்ள வேல்யூ பாருங்க. 0.5 விட பெருசு அப்படினு சொல்லும்போது 1, ரைட்? அப்ப x க்கு வேல்யூ 1 வரும். அடுத்து x க்கு வேல்யூ 2.5 விட சின்னதா இருக்கும். சோ அப்ப 2.5 விட சின்னதுன்னா இந்த டேபிள்ல நமக்கு எது 2 தான். வேற எதுவும் இல்லை. வேற எங்க ஏதாவது டேபிள்ல இருக்கா? இல்லை. 1 2 தான். Probability of x is equal to 1 plus probability of x is equal to 2. Same value, right? So முதல்ல அதை simplify பண்ணிக்கணும். Factorization the value simplify பண்ணணும். Simplify பண்ணியாச்சுன்னா 0.5 less than x less than 2.5. அப்ப 0.5 க்கு மேல உள்ள வேல்யூ பாருங்க 1. 2.5 க்கு கீழ உள்ள வேல்யூ பாருங்க 2. அப்ப probability of x equal to 1 plus probability of x is equal to 2. So previous problem answer level 1 by 15 plus 2 by 15 is equal to 3 by 15. And the third part in that problem is probability of 1 less than or equal to x less than or equal to 2. Probability of 1 less than or equal to x less than or equal to 2.
ஸோ அப்போ எக்ஸுக்கு வேல்யூ ஈக்குவல் டு 1, எக்ஸுக்கு வேல்யூ கிரேட்டர் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு 1, ஈக்குவல் டு 1 வரணும், கிரேட்டர் தேன் 1. சரி, ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு 1 ப்ளஸ் கிரேட்டர் தேன் 1, கிரேட்டர் தேன் 1 அடுத்த என்ன வேல்யூ வரும் பாருங்க, எக்ஸ் லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு 2, 2வும் 2க்கு அடுத்த சாரி ஈக்குவல் டு 2 வரைக்கும். அப்போ என்ன வேறு வராது, ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் எக்ஸ் ஒன்றுக்கு 2க்கு இடையில எக்ஸுக்கு வேல்யூ 1க்கும் 1 2 தான் வேறு. நமக்கு இந்த டேபிளில் 1க்கும் 2க்கும் இன்பிட்வீனா வேறு வேல்யூஸ் எல்லாம் இருக்குது. ஸோ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு 1 ப்ளஸ் ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 2. The same answer will be that. Then the same Armstrong book problem number 4, exercise problem number 4. That is also அங்கே இதே மாதிரி ஒரு ப்ராபபிலிட்டி p of x வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க. We have to find the distribution function and sketch the graph. ஸோ இந்த கொடுத்துருக்கிற வேல்யூஸ்லேருந்து டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபங்க்ஷனை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். அதுவும் நம்ம நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் பண்ணியாச்சு. டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபங்க்ஷன், தென் யூ ஹேவ் டு ட்ரா த கிராஃப் ஃபார் த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபங்க்ஷன். ஸோ லெட் மீ ரைட் த வேல்யூ p of x is equal to, it is the constant value 1/3. If x is equal to -1, 0 plus 1. 1/3 value na, if x is equal to -1, 0 plus 1. X is equal to -1, 0 plus 1 and 0 otherwise, right? Constant value change ஆகாது. So அப்போ டேபிளில் அதை போட்டுப்போம். X is equal to -1, 0. X is equal to -1, X is equal to 0, X is equal to +1. So எல்லாத்துக்குமே நமக்கு ஒரே வேல்யூ தான், எந்த சேஞ்சும் இல்லை. 1/3, 1/3, 1/3. சரி. So our aim is we have to find out the distribution function. Our aim is we have to find the distribution function f of x. So the f of x value வந்து நம்ம நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ்ல கால்குலேட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அதனால ஒரு சின்ன 1 பார்ட்ஸ் மட்டும் நான் பண்ணுறேன், ரைட்? f of xக்கு ஃபார்முலா என்னது? கேபிட்டல் ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் x less than or equal to x. சரி, முதல்ல xக்கு வேல்யூ என்னது? x is equal to -1. அப்போ f of -1 is equal to probability of x less than or equal to -1, which is equal to x less than -1 அல்லனா equal to -1. இங்க less than -1க்கு ஏதாவது வேல்யூ இருக்கா? இல்லை. நமக்கு equal to -1க்கு தான் வேல்யூ உண்டு. அப்போ அது மட்டும் நீங்க எழுதிக்கலாம். probability of x equal to -1. டேபிள்ல என்ன வேல்யூ பாருங்க. x is equal to -1 னா 1/3. அடுத்து x is equal to 0, f of x கண்டுபிடிங்க. f of 0 is equal to probability of x less than or equal to 0. That is equal to, so நம்ம டேபிள்ல என்னெல்லாம் வேல்யூ இருக்கு அதை மட்டும் நீங்க எடுத்துக்கலாம். equal to 0, probability of x equal to 0. அதுக்கு கீழ டேபிள்ல நமக்கு என்ன இருக்குன்னு பாருங்க. x is equal to -1. ரெண்டு தான் இருக்கு, வேற இல்ல. x வந்து equal to 0 இருக்கலாம், less than 0 equal to 0 னா இது, less than 0 ன்னு சொல்லும்போது இது மட்டும் தான் வரும், -1 தான். ஸோ ரெண்டுக்கு வேல்யூ போடுங்க. 1/3 plus 1/3. So that is equal to 2/3. And one more thing we want to calculate. P of x is equal to 1. அப்போ f of 1 is equal to probability of இதே மாதிரி x less than or equal to 1. That is equal to probability of x is equal to 1 plus probability of x is equal to 0 plus probability of x is equal to -1. நீங்க டேபிள்ல பார்த்துட்டா போதும் x less than or equal to -1. அப்ப equal to 1 வரணும். இனி 1 விட less, 1 விட less ஆகிறது 0 உண்டு, -1. அப்ப ரெண்டையும் எல்லாத்தையும் போட்டுக்கோங்க. 1/3 plus 1/3 plus 1/3. That is 3/3. That is equal to 1, right? So எல்லா வேல்யூஸும் கால்குலேட் பண்ணிட்டோம். ஸோ இனி அந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபங்க்ஷன், ஸோ ஒரு பெரிய ப்ராக்கெட் போட்டு எழுதணும் இல்லையா, அந்த ஃபங்க்ஷன் எழுதணும். அதுவும் உங்களுக்கு நான் நிறைய ப்ராப்ளம்ஸில் போட்டு கொடுத்துருந்தேன். f of x வேல்யூ சரி, இந்த டேபிளை பார்த்து கரெக்டாக எழுதணும். f of x is equal to, சரி ப்ராக்கெட் கூட போட்டுக்கலாம். இப்போ இஃப் இல்லைன்னா ஃபார் போட்டுக்கோங்க. இஃப் போட்டால் இருந்துச்சுன்னா ஃபார் போட்டால். ஸோ முதல் வேல்யூ என்ன நமக்கு? -1. அந்த டேபிளை நான் க்ளீன் பண்ணிட்டேன். டேபிளை பார்த்துக்கோங்க. எக்ஸுக்கு வேல்யூ முதல்ல எங்கே தொடங்குது? -1ல தொடங்குது. அப்போ இப்போ இங்கே நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா x less than -1. அப்போ -1ல இருந்தால் நமக்கு வேல்யூ இருக்குது. less than -1க்கு வேல்யூ இருக்கா? இல்லை. அப்போ 0. சரி, அடுத்து நீங்கள் எப்படி இந்த -1லேருந்து தொடங்கிக்கணும். -1 less than or equal to x. -1க்கு அடுத்தது டேபிளில் என்ன வேல்யூ இருக்குன்னு பாருங்க.
மைனஸ் ஒன்றுக்கு அடுத்த வேல்யூ என்னது நமக்கு டேபிளில் பார்த்து தான் எழுதணும். உங்கள் இஷ்டத்துக்கு வேல்யூ எழுதக்கூடாது. 0 சரியா? அப்போ இது ஈக்குவல் டு -1 போட்டோம்னா f ஆஃப் எக்ஸுக்கு என்ன வேல்யூ வந்து பாருங்க, நம்ம கால்குலேட் பண்ணி வச்சுக்கோம். 1 இனி அடுத்தது இஃப் எங்கே முடிச்சோமா அங்கே 0 less than or equal to x less than 0க்கு அடுத்தது டேபிள் என்ன வேல்யூ இருக்கு 1. ஓகேவா? ஒரு இடத்துல தான் less than or equal to, அடுத்த இடத்துல less than, ரைட்? சரி, x is equal to 0 னா f of வேல்யூ என்ன பாருங்க, f of 0 is equal to 2. ஓகேவா? அடுத்து if நமக்கு அடுத்தது வேற என்ன வருது 1 மட்டும் தான், இது 1க்கு மேல போகல. அப்ப எல்லாம் டைரக்டாக x greater than or equal to 1. இல்ல நீங்க மாத்தி போட்டாலும் சரிதான். 1 less than or equal to x எப்படி போட்டாலும் சரி. எப்படி வேணாலும் போட்டுக்கோங்க. கடைசி வேல்யூ f of 1க்கு வேல்யூ என்னது 3/3 that is equal to, so bracket போட்டுக்கலாம். So this is our distribution function. இது graph. So graph நம்ம நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ்ல நான் உங்களுக்கு போட்டு கொடுத்திருந்தேன். ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். graph போட தெரியணும். distribution function உங்களுக்கு எழுத தெரியும். So let me draw the graph. இந்த random variable x. So இந்த பக்கம் f of x. f of உள்ள x வந்து small x போடணும், capital X யாரும் போடணும். So let me plot the values. 0 நமக்கு +1 உண்டு, இங்க வந்து மைனஸ் இங்க ரைட். So மூணு வேல்யூஸ் தானே இருக்கு, -1 0 +. இனி f of x க்கு என்ன வேல்யூஸ் 0 வரலாம், 1/3 2/3. So இங்க 1/3 ன்னு வெச்சுக்கோங்க, இங்க 2/3 ன்னு வெச்சிடுங்க, இங்க வந்து 1 வெச்சு. ஓகே, the distribution function நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். So இதல பாருங்க, x க்கு வேல்யூ less than -1 ஆ இருந்தா f of x க்கு வேல்யூ என்னது 0. அப்ப -1 விட கீழ இருக்கும்போது f of x க்கு வேல்யூ 0. அடுத்து -1 ல இருந்து 0, -1 ல இருந்து 0 வரைக்கும் f of x க்கு வேல்யூ என்னது 1/3. -1 ல இருந்து 0 வரைக்கும் f of x க்கு வேல்யூ 1/3. அப்ப -1 ல நேரா கரெக்ட்டா நேரா, ரைட்? சோ இப்படி வச்சிட்டு -1 ல இருந்து 0 வரைக்கும் f of x க்கு வேல்யூ 1/3, ரைட்? 1/3. ஓகே, 0 ல இருந்து 1 வரைக்கும் f of x க்கு வேல்யூ என்னது 2/3. 0 ல இருந்து 1 வரைக்கும் f of x க்கு வேல்யூ 2/3. தட் 0 ல இருந்து 1 வரை. நான் உங்களுக்கு முன்னாடி சொல்லி கொடுக்கிறேன், அந்த சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். முடிக்கிற இடத்துல ஒரு லைன் இந்த மாதிரி போட்டுக்கலாம். அடுத்தது x greater than or equal to 1. 1 விட greaterனா f of x க்கு வேல்யூ என்னது 1. அப்ப அதாவது 1 விட பெருசா இருந்தா f of x க்கு வேல்யூ 1. இங்கேயும் 1 பார்த்துக்கிடணும், இங்கேயும் 1 பாருங்க, இந்த லைனை போடுங்க. இங்க வந்து க்ளோஸ் பண்ணக்கூடாது. ஸோ முடியுதுலையா நமக்கு தெரியாது. greater than or equal to 1 அப்போ அப்படியே இருக்கு. அப்போ இந்த இதுதான் என்னது graph of the distribution function. Look at this graph of this distribution function. It is a step function. ஒன் மார்க் क्वेश्चन எல்லாம் கேட்பாங்க. ஸ்டெப் மாதிரி இருப்பாங்க. இங்க இருந்து ஒரு ஸ்டெப் ஏறி அடுத்த ஸ்டெப் ஏறி அடுத்த ஸ்டெப் ஏறி அப்படியே போறதுனால discrete random variables பொறுத்த மட்டும் corresponding distribution function வந்து step function ஆ இருக்கும், right? So you have drawn the graph. So the same problem ல இன்னொரு பார்ட் இருக்கு, செகண்ட் பார்ட் இருக்கு. செகண்ட் பார்ட் நான் செய்யல. ஸோ கொஸ்டினை மட்டும் தான் எழுதி வச்சிருக்கேன், ப்ராபபிலிட்டி டேபிள் எழுதி வச்சிருக்கிறேன். ஸோ நீங்கள் இதே மாதிரி f of x வேல்யூ கால்குலேட் பண்ணணும். Then after that write the function, distribution function f of x, then sketch the graph போட்டுருக்கேன். ஸோ நான் செய்யலை, அதனால நோட்டில் இல்லாதனால நம்ம செய்ய வேண்டாம்னு நீங்கள் நினைக்கக்கூடாது. யூ மஸ்ட் கம்ப்ளீட் தட் ப்ராப்ளம். ஓகே, தென் எக்ஸாம்பிள் 5.2 பேஜ் 5.7. It is in your Gupta book. Example 5.2 page 5.7 in our Gupta book. So Gupta book la or p of x value கொடுத்திருக்காங்க. அதே ப்ராப்ளம் நம்ம முன்னாடி செய்த அதே ப்ராப்ளம் தான். So let me write p of x is equal to x by 15 if x is equal to 1 2 3 4 5 and 0. சேம் ப்ராப்ளம் தான். இதில் ஒரு சின்ன ஒரு இது மட்டும் இருக்குது, அதை மட்டும் நான் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறேன். மற்றதெல்லாம் ஈஸியாக அதே தான். ஸோ ஃபஸ்ட்டு கேஸ் வந்து என்ன கண்டுபிடிக்கணும், ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு 1 ஆர் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு 2. ஸோ அந்த ஆறுமுகம் புக்கில் நம்ம செய்த அதே பாட்டு தான். ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு 1 ப்ளஸ் ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு 2. யூ வில் ஹேவ் த ஆன்சர். ஓகே, தென்
இனி அதில் செகண்ட் பார்ட் மட்டும் ஐ வில் டூ the second part. Probability of 1/2 less than x less than 5/2. Probability of 1/2 less than x less than 5/2. This probability at x greater than 1. So இந்த மாதிரி போடணும். At x greater than 1. இதனுடைய ப்ராபபிலிட்டியை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். This is the second part. Flower bracket போட்டுக்கலாம். So here we are going to use one earlier result. அதில் உங்களுக்கு சிலபஸில் இல்லை. ஸோ அந்த ரிசல்ட்டை மட்டும் நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன். அந்த ரிசல்ட்டை யூஸ் பண்ணி தான் இதை ப்ரூவ் பண்ணணும். ஸோ ஏர்லியர் ரிசல்ட் என்னன்னா A and B ரெண்டு ஈவெண்ட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா probability of A given B is equal to probability of A intersection B divided by probability of B. A intersection B divided by probability of this is on earlier result. இந்த ரிசல்ட்டை தான் நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ண போகிறோம். A given B இங்கே நமக்கு டைரக்ட்லி இது given இந்த ப்ராபபிலிட்டி சேம் ஃபார்முலாவை இங்கே அப்ளை பண்ணுங்க which is equal to probability of 1/2 less than x less than 5/2. Right? So இதுக்கு வேணா ஒரு bracket போட்டுக்கோங்க. Intersection ரெண்டாவது probability x greater than 1. இது மேட்சிங். Right? Probability of A intersection B divided by probability of B. Probability of ரெண்டாவது வந்து x greater than. Right? So இது நீங்க செய்யலாம். ப்ராப்ளமே இல்லை. Probability of so இது அந்த ப்ராப்ளத்தை நம்ம செய்யலாம். என்னது 0.5 less than x less than 2.5 intersection x greater than 1 divided by probability of x greater than. So இந்த ப்ராப்ளத்துக்கு அந்த டேபிளை நம்ம ஃபார்ம் பண்ணணும். சேம் டேபிள் தான் வரும். x equal to 1 னா 1/50, x equal to 2 னா 2/50, x equal to 3 னா 3/50, etc. x equal to 5 னா 5/50. சேம் டேபிள் தான். ஸோ அப்போ டேபிளை பார்த்து இந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் நீங்கள் எழுதிக்கணும். சரி, that is equal to probability of சரி 0.5 விட x க்கு வேல்யூ கிரேட்டரா இருக்கணும். 2.5 விட x க்கு வேல்யூ லெஸ்ஸா இருக்கணும். அப்ப நம்ம டேபிள்ல பார்த்தாச்சுன்னா x is equal to 1 வரலாம் or x is equal to 2 இத தவிர வேற ஒண்ணும் வராது. intersection x greater than 1. அப்ப டேபிள்ல பாருங்க டேபிள்ல x greater than 1 x greater than 1. so டேபிளை நாங்க போடல. so அந்த டேபிள்ல பாக்கும்போது 1 விட கிரேட்டரா என்னென்ன வேல்யூ இருக்கு அப்படினு டேபிள்ல பார்க்கணும். டேபிள்ல பார்த்து எழுதணும். x is equal to 2 இருக்கலாம் or x is equal to 3 இருக்கலாம் or x is equal to 4 இருக்கலாம் or x is equal to 5. இந்த டேபிள்ல பார்த்து தான் நீங்க எழுதணும். ரைட்? சோ முதல்ல உள்ளது 0.5 க்கு 2.5 க்கு இடையில உள்ள வேல்யூ 1 2 நம்ம டேபிள்ல எழுத முடியும். வேற நிறைய வேல்யூஸ் எல்லாம் உண்டு அங்க நம்ம டேபிள்ல இருக்கிறத மட்டும் எழுதிக்கணும். தென் இன்டர்செக்ஷன் x greater than 1 1 விட பெரிய வேல்யூ டேபிள்ல இதெல்லாம் இருக்கு பாருங்க 2 இருக்கு 3 இருக்கு 4 இருக்கு 5. So intersection. So கீழ உள்ளத அப்படியே நீங்க எழுதிக்கலாம். probability of x greater than 1 னா probability of x equal to 2 or x equal to 3 or x equal to 4 or x equal to 5. So அப்படியே எழுதி செய்யலாம். அது மேல எழுதிட்டோம். அதனால நான் இன்னொருவே கீழ எழுதுறேன். Right? So this is 1 minus probability of x less than or equal to. இப்படி நம்ம எழுதலாம் ஆன்சர். அதுக்காக தான் கீழ உள்ளதை எழுதுறேன். கீழே நீங்க என்ன எழுதலாம்? probability of x equal to 2 or x equal to 3 or x equal to 4 or x equal to 5 எழுதி அந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் போட்டு சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம். மேலே நம்ம அப்படியே தான் செய்திருக்கோம். ஸோ கீழே வந்து நீங்கள் இன்னொரு வேலையை புரிஞ்சுக்கிடணும். அதுக்காக இப்படி மாற்றி நம்ம போடுவோம். x greater than 1 னா 1 minus probability of x less than or equal to 1 போடுவோம். So that is equal to சரி இது மேலே உள்ளதில் இன்டர்செக்ஷன் நம்ம எடுக்கணும். ரைட்? சென்டரில் ஒரு இன்டர்செக்ஷன் எடுத்து பாருங்க. இங்கே x equal to 1 இல்லைன்னா x equal to 2 இருக்கு. அங்கேயும் கொஞ்சம் வேல்யூஸ் இருக்கு. ரெண்டுக்கு இடையில காமனாக எது இருக்குன்னு பாருங்க. காமனாக இருக்கிறது x equal to 2 மட்டும் வேற ஒன்றும் காமனாக இல்லை. ஸோ probability of x equal to 2 divided by 1 minus probability of x less than or equal to 1. So equal to 1 probability of x equal to 1 less than or equal to 1 வேற வருமா? equal to 1 மட்டும் வேற வேல்யூஸ் கிடையாது. சரி இந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் போடலாம் இல்லையா?
probability of x equal to 2 by 1 minus probability of x equal to 1. Table values இருக்கும், எல்லா வேல்யூஸையும் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுங்க, உங்களுக்கு ஆன்சர் கிடைக்கும் 1/7. ரைட். தென் one important problem, last problem in this, in the case of discrete random variable. So நம்ம ஏற்கனவே செய்த அதே ப்ராப்ளம் தான், just a repetition. ரைட். ஸோ நான் அந்த பிகினிங் ப்ராப்ளத்தை மட்டும் நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி கொடுக்குறேன், மீதி உள்ளதெல்லாம் நீங்கள் ஈஸியாகவே பண்ணிக்கலாம். From the Gupta book, it is example 5.4, page number 5.8. Example 5.4, page number 5.8. Okay, let me read out the problem. An experiment consists of 3 independent tosses of a fair coin. ஒரு காயின் இருக்குது, அந்த காயினை வந்து 3 தடவை டாஸ் பண்ணக்கூடிய எக்ஸ்பெரிமெண்ட். ஒரு சிங்கிள் காயினை 3 டைம்ஸ் டாஸ் பண்ணக்கூடிய எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் கேபிட்டல் எக்ஸ் வித் த நம்பர் ஆஃப் ஹெட்ஸ். யூஸ்வலாகவே நம்ம எல்லாத்துலேயுமே கேபிட்டல் எக்ஸ்னு உள்ள ரேண்டம் வேரியபிள் வந்து எத்தனை ஹெட்டு விடுது, ஃபஸ்ட்டு டாஸில் உள்ள ஃபஸ்ட்டு டாஸில் ஹெட்டா, செகண்ட் டாஸில் ஹெட்டா, தேர்ட் டாஸில் ஹெட்டா அப்படின்னுள்ள நம்பர் ஆஃப் ஹெட்ஸை வந்து ரெஃபர் பண்ணுறது என்னது, கேபிட்டல் எக்ஸ். தென் கேபிட்டல் ஒய் வந்து நம்பர் ஆஃப் ஹெட்ஸ் ஹெட் ரன்ஸ், நம்பர் ஆஃப் ஹெட் ரன்ஸ் அப்படின்னு சொன்னால் பக்கத்தில் ஹைச்னு இருக்கா அப்படின்னு பார்க்கணும். ரைட், புரிஞ்சது இல்லையா? ஸோ பக்கத்தில் ஹைச் டி, அப்போ பக்கத்தில் ஹைச் இருக்குது அப்படி இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு வேல்யூ என்னது 1. இன்னும் அதே மாதிரி THH அப்படின்னு வருது பாருங்க, பக்கத்தில் ஹைச் இருக்குது, அப்போ அதுக்கு வேல்யூ என்னது 1, ஒய்க்கு வேல்யூ 1 போகும். இல்லை இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு இந்த கேஸ் THT கேஸ் எடுங்க, அதில் பக்கத்தில் ஹைச் வந்திருக்கா, இல்லை டி வந்திருக்கு, ஹைச் வந்திருக்கு, அடுத்தவன் திரும்ப டி மாறி வந்திருக்கு. அப்போ இந்த கேஸில் கேபிட்டல் ஒய்க்கு வேல்யூ என்னது 0. புரிஞ்சது இல்லையா? ஸோ கேபிட்டல் ஒய் ரேண்டம் வேரியபிள் வந்து நம்பர் ஆஃப் ஹெட் ரன்ஸ் அப்படின்னா 2 ஹைட்ஸு பக்கத்தில் இருக்கா, இல்லைனா 3 ஹைட்ஸ் இருக்கா. ஸோ எப்படி இருந்தாலும் சரி, அந்த ஹைட்ஸ் 2 கான்சிக்யூட்டிவாக ஹைட்ஸ் வந்துச்சுன்னு சொன்னால் ஒய்க்கு வேல்யூ 1, கான்சிக்யூட்டிவாக ஹைட்ஸ் வரலைன்னு சொன்னால் கேபிட்டல் ஒய்க்கு வேல்யூ 0. அவ்வளோ. தென் இசட் வந்து லெங்த் ஆஃப் த ஹெட் ரன்ஸ். இந்த ஒய் வேல்யூ, ஒய் கேபிட்டல் ஒய் வேல்யூ எழுதியிருப்போம்ல, அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம எழுதலாம். கேபிட்டல் ஒய் எழுதும்போது கான்சிக்யூட்டிவாக ஹைட்ஸ் வந்ததுன்னா 1 எழுதுவோம், கான்சிக்யூட்டிவாக ஹைட்ஸ் வரலைன்னா 0 போடுவோம். அடுத்தது இசட்னு சொல்லும்போது கான்சிக்யூட்டிவாக ஹைட்ஸ் வந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்க. இப்போது ஹைட்ஸ் அப்போ அதுக்கு நீங்கள் கேபிட்டல் ஒய் வேல்யூ என்ன போடணும், கான்சிக்யூட்டிவாக ஹைட்ஸ் வந்திருக்கு, அப்போ 1 போடணும். இசட்டுக்கு வேல்யூ என்ன வரணும், எத்தனை ஹைட்ஸ் கான்சிக்யூட்டிவாக வந்திருக்கு, 3 ஹைட்ஸ் கான்சிக்யூட்டிவாக வந்திருக்கு, அப்போ இசட்டுக்கு வேல்யூ என்னது 3. அதே மாதிரி THH எழுதும்போது ரைட் 2 ஹைட்ஸ் கான்சிக்யூட்டிவ் வந்திருக்கு, அப்போ கேபிட்டல் ஒய்க்கு வேல்யூ என்னது 1 போடுவோம். அதே மாதிரி கேபிட்டல் இசட்டுக்கு வேல்யூ எத்தனை ஹைட்ஸ் கான்சிக்யூட்டிவாக வந்திருக்கு, 2 ஹைட்ஸ் கான்சிக்யூட்டிவாக வந்திருக்கு, அப்போ கான்சிக்யூட்டிவாக வந்திருக்கு, அப்போ கேபிட்டல் இசட்டோட வேல்யூ என்னது 2 போடும். ரைட். ஸோ இதான் இவ்வளோதான் ரேண்டம் வேரியபிள்ஸ். இதை நீங்கள் புரிஞ்சிட்டிங்கன்னா மீதி அவ்வளவும் நம்ம ஏற்கனவே செய்த ப்ராப்ளம் தான், நீங்கள் அப்படியே ஆஸ் யூஷுவலாக டிட்டோவாக செய்துகிட்டே வரணும். கேபிட்டல் எக்ஸ்னா எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் ஹெட்ஸ் விழுது அது, கேபிட்டல் ஒய்ன்னு சொன்னால் பக்கத்தில் கான்சிக்யூட்டிவாக ஹைட்ஸ் வந்துன்னு சொன்னால் கேபிட்டல் ஒய்க்கு வேல்யூ 1, கான்சிக்யூட்டிவாக ஹைட்ஸ் வரலைன்னா கேபிட்டல் ஒய்க்கு வேல்யூ 0. இசட்னு சொல்லும்போது கான்சிக்யூட்டிவாக ஹைட்ஸ் வந்திருக்கும் இல்லையா, அதில் எத்தனை ஹைட்ஸ் கான்சிக்யூட்டிவாக வந்திருக்கு, 3 ஹைட்ஸ் கான்சிக்யூட்டிவாக வந்திருக்கா, இல்லை 2 ஹைட்ஸ் கான்சிக்யூட்டிவாக வந்திருக்கா, இல்லைன்னா சொன்னால் என்ன பண்ணணும் 0 போடணும். ரைட். X length being the number of heads, and we have to find the probability function of random variable x, random variable y, random variable z, random variable x plus y add பண்ணிட்டு ஒரு random variable ஆக்கணும், x into y அதை multiply பண்ணிட்டு இன்னொரு random variable ஆக்கணும். You have to find the probability function, distribution function வேண்டாம், probability function, and construct the probability table போடணும், and draw the probability chart. The distribution function அவங்க மென்ஷன் பண்ணல, probability function கண்டுபிடிக்கணும், probability table ஃபார்ம் பண்ணணும், probability chart வந்து வரையணும், அவ்வளவுதான். ரைட். So let us start the problem. First let me write the sample space எல்லாம் ஏற்கனவே உங்களுக்கு நான் கொடுத்திருந்தேன். So sample space னா 3 independent tosses of a single coin. அப்போ ஒரு காயினை டாஸ் பண்ணும்போது ஹைட்ஸ் வரலாம், ஹைட்ஸ் டி வரலாம், ஹைட்ஸ் டி ஹைட்ஸ் வரலாம்.
ஸோ இந்த மாதிரி கொஞ்சம் எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் வரும். ஸோ எல்லா எலிமெண்ட்ஸும் எழுதிடுங்க நீங்கள். கேபிட்டல் எஸ்சி சாரி மாடுலஸ் ஆஃப் எஸ்ஸில் எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கும்? 8 நம்பர் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கும். ஸோ தென் இந்த புக்கில் வந்து உங்களுக்கு ஒரு டேபிள் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த டேபிளே நீங்கள் போட்டுட்டீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ இது ஒன்று நம்ம தனித்தனியாக செய்ய வேண்டாம். கரெக்டாக அந்த புக்கிலேயே டேபிள் கொடுத்துருக்காங்க, சீரியல் நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க, தென் ஈவெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க, சீரியல் நம்பர், அடுத்தது ஈவெண்ட். புக்கில் இருக்கக்கூடிய டேபிளை அப்படியே போட்டுக்கோங்க. நீங்கள் நான் இந்த ஷார்ட் ஃபார்மில் தான் எழுதுவேன், நீங்கள் ஃபுல்லாக எழுதணும். ஹைட் 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 டி அப்படின்னு கீழே கீழே எல்லா வேல்யூஸையும் நீங்கள் எழுதணும். இது ஈவெண்ட். இனிட் இது ரேண்டம் வேரியபிள் எக்ஸ், random variable y, random variable z, then random variable x plus y, random variable xy. ஒன்னொன்னு தனித்தனி காலம் புக்கில் இருக்கிறத பார்த்து நீங்களாவே யோசித்து வேல்யூஸ் எல்லாம் எழுதணும். ஜஸ்ட் டோன்ட் காப்பி த திங்ஸ். ஓகே, சரி. சீரியல் நம்பர் 1 ஹைட் 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 அப்படின்னா ரேண்டம் வேரியபிள் எக்ஸ் என்ன? நம்பர் ஆஃப் ஹெட்ஸ். எவ்வளோ ஹெட் விழுந்திருக்கு? எத்தனை ஹெட்டு? 3 ஹெட்டு. கேபிட்டல் ஒய் என்ன ஆகுது? கான்சிக்யூட்டிவாக ஹெட்டு வந்திருக்கா அப்படி. கான்சிக்யூட்டிவாக ஹெட்டு வந்தால் 1, கான்சிக்யூட்டிவாக ஹெட்டு வரலன்னா என்ன போடணும்? 0. கான்சிக்யூட்டிவாக ஹெட்டு வந்திருக்கு அப்போ 1, ரைட்? ஸோ இது கிடைக்கும், ரைட்? ஸோ இதில் கான்சிக்யூட்டிவாக ஹெட் வந்திருக்கா? வந்திருக்கு. ஸோ இதான் சாரி முதல்ல எக்ஸ் எழுதுவோம். 2 ஹெட்ஸ். கான்சிக்யூட்டிவாக ஹெட் வந்திருக்கா? வந்திருக்கு அப்படின்னா 1, ரைட்? தென் இன்னொன்று கூட எழுதுவேன். ஹைட் டி ஹைட். இந்த similar way you have to complete all those things, right? So எல்லாம் நான் இங்கே எழுதுறேன். ஸோ இதில் பாருங்க கான்சிக்யூட்டிவ். சரி, எத்தனை ஹெட் இருக்குங்க? 2 ஹெட். அதை போட்டுருக்காங்க. எக்ஸ் வந்து நம்பர் ஆஃப் ஹெட்ஸ். கான்சிக்யூட்டிவாக ஹெட் வந்திருக்காங்க? இல்லை, வரல. அப்போ வேல்யூ என்ன போடணும்? 0, ரைட்? இனி இசட் எழுதுவோமா? இசட் என்ன என்னது? கான்சிக்யூட்டிவாக ஹெட் வந்ததுன்னு சொன்னால் எத்தனை ஹெட் கான்சிக்யூட்டிவாக இருக்கு? இங்கே பாருங்க கான்சிக்யூட்டிவாக ஹெட் வந்திருக்கா? வந்திருக்கு. எத்தனை ஹெட் கான்சிக்யூட்டிவாக இருக்கு? 3 ஹெட்ஸ். Then here consecutive head வந்திருக்கா? ஆம். எத்தனை heads consecutive இருக்கு? 2 heads. Here look at this case, consecutive head வந்திருக்கா? வரல. வந்தாதானே எத்தனை head எழுதுவோம்? consecutive வரலன்னா என்ன பண்ணணும்? 0. Similarly you have to complete the remaining things. Like x plus y னா ரெண்டை ஆட் பண்ணுங்க, வேற ஒண்ணும் இல்ல. 3 plus 1 4. x y னா என்னது? ரெண்டை மல்டிப்ளை பண்ணுங்க. 3 into 1 என்ன வரும்? In the same way, let us complete the table. The table full complete பண்ணிக்கோங்க. Then first we have to do the things for the random variable x. இனி as usual நான் முன்னாடி உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்த மாதிரி எல்லா திங்ஸையும் நம்ம கால்குலேட் பண்ண வேண்டியது. That is ஸோ நான் உங்களுக்கு கிளாஸில் சொல்லி கொடுத்த மாதிரி அந்த மெத்தட்ஸ்லேயே புக்கில் இருக்கிற மாதிரி எழுதக்கூடாது. நான் நோட்டில் எழுதியிருப்பேன், அதே மாதிரி ஃபாலோ பண்ணணும். ரேண்டம் வேரியபிள் எக்ஸ் எதெல்லாம் வேல்யூஸை எடுக்கும் நீங்கள் அந்த டேபிளில் பார்த்துட்டா போதும். டேபிளில் இருக்குது ரேண்டம் வேரியபிள் எக்ஸ் அசிமன் வேல்யூ 0 1 2 3, ரைட்? 0 1 2 3. சரி, ஒன்று அந்த வேல்யூ நீங்கள் கரெக்டாக எழுதிடணும். எக்ஸ் ஆஃப் ஹைட் 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 எத்தனை ஹெட்ஸு? 3. ஒய் ஆஃப் height sorry x of height t எத்தனை ஹெட்ஸ்? 2 ஹெட்ஸ். இதே மாதிரி ரிமைனிங் திங்ஸ் எல்லாம் நம்ம எழுதணும், ரைட்? ஸோ முன்னாடி நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ்லேயே அப்படி தான் எழுதணும். அதே மாதிரி நம்ம எழுதணும். எழுதிட்டு ஒன்னொன்றுக்கு ப்ராபர்ட்டி கண்டுபிடிங்க. ஃபர்ஸ்ட்டில் ஸ்மால் எக்ஸுக்கு வேல்யூ என்னது? தென் ஸ்மால் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 0. பி ஆஃப் எக்ஸ்னா ப்ராபர்ட்டி ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ். So P of 0 கண்டுபிடிங்க. Probability of x is equal to 0. அத ஃபார்முலாவை போடுங்க. P of எல்லாம் capital P small p இல்ல, இந்த பக்கம் capital P. Set of all omega such that x of omega is equal to 0. Which is equal to P of சரி x of எந்த வேல்யூ 0 வரும்? ஸோ நீங்கள் இங்கே எழுதிக்கலாங்க, நான் இங்கே எழுதலை. x of எந்த வேல்யூ 0 வரும்? t போட்டிங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் ஹெட்ஸ் இஸ் 0, ரைட்? ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் t. சரி, ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் திஸ் ஈவெண்ட். இந்த ஈவெண்ட்டில் எத்தனை எலிமெண்ட்ஸ் இருக்குது? ஒன்லி 1 எலிமெண்ட். ஸோ ஃபார்முலா என்னது? நம்பர் ஆஃப் ஃபேவரபிள் கேசஸ் டிவைடட் பை டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் கேசஸ். ஃபேவரபிள் கேசஸ் 1, டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் கேசஸ் சாம்பிள் ஸ்பேஸில் நம்பர் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ் 8. So 1/8. So probability of x is equal to 0.
இனி இதே மாதிரி ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 1 நான் நோட்டில் கொஞ்சம் செய்திருப்பேன், மீதி உள்ளதெல்லாம் நீங்கள் செய்யணும், ரைட்? ஸோ செய்து தென் வி ஹவ் டு ரைட் த ப்ராபபிலிட்டி டேபிள் போடணும். டேபிள்னா கேபிட்டல் எக்ஸ் பி ஆஃப் எக்ஸ், கேபிட்டல் எக்ஸ் வேல்யூ என்னது 0 1 2 3. ஒன்றாம் வேல்யூ நம்ம கேல்குலேட் பண்ணியிருக்கோம். எக்ஸ் ஈக்குவல் டு 0னா கண்டுபிடிச்சாச்சு. தட் 1/8. அடுத்தது x is equal to 1, x equal to 2, x equal to 3 எல்லாம் போட்டு ப்ராபபிலிட்டி டேபிள். தென் ப்ராபபிலிட்டி சார்ட் வரைகிறதுக்கு நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருந்தேன். ஸோ அந்த கிராஃபை போட்டுட்டு ப்ராபபிலிட்டி சார்ட் போடணும். எக்ஸுக்கு வேல்யூ போடுங்க 0 1 2 3, ரைட்? தென் ப்ராபபிலிட்டி வேல்யூஸ் எல்லாம் அடுத்த சைடில் போடுங்க. 1/8 2/8 3/8 1/8 2/8 3/8. இந்த p of x போடலாம், f of x போடலாம். p of small p of x இல்லைனா capital F of x எழுதலாம். சரி, வலை x is equal to 0னா p of x க்கு வேல்யூ என்னது 1/8. x equal to 0னா p of x க்கு வேல்யூ 1/8. அடுத்து x equal to 1னா ப்ராபபிலிட்டிக்கு வேல்யூ வந்து 3/8. 1னா 3/8 நம்ம மார்க் பண்ணிக்கோங்க. then x is equal to 2னா again 3/8. x is equal to 2னாலும் 3/8. அடுத்தது x is equal to 3னா 1/8. x is equal to 3னா so this is the probability chart for the random variable x. so இது random variable x முடிஞ்சாச்சு. In the same way you have to do for random variable y. இத பாருங்க டேபிள்ல இருக்கு. இதுக்கு அதே மாதிரி தான் என்னது நம்ம x க்கு என்னெல்லாம் பண்ணோமோ அதே மாதிரி y க்கு நீங்க செய்யணும். ஸோ ஒரு சின்ன வேல்யூ மட்டும் நான் அந்த நோட்ஸ் எழுதுறதுல வந்து x random variable வச்சு அங்கே எழுதி கொடுத்துருக்கோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் for capital X of height எழுதி அது ஃபர்ஸ்ட் கேஸுக்கு தான் கேபிட்டல் எக்ஸ். இதில் வந்து இந்த சிம்பிளை மட்டும் நீங்கள் மாற்றிக்கிடணும், கேபிட்டல் ஒய் போட்டுக்கணும் நோட்ஸ், ரைட்? கேபிட்டல் எக்ஸ் இருக்கிறதுல நான் சைடில் எழுதி வச்சுருக்கேன். கேபிட்டல் எக்ஸ் நான் தெரியாமல் போட்டுட்டேன், நீங்கள் கேபிட்டல் ஒய் வச்சு எல்லாம் எழுதிக்கணும். தென் அதே மாதிரி தான் ப்ராபபிலிட்டி வேல்யூஸ் கண்டுபிடிக்கணும். அதிலே ஸ்மால் எக்ஸ் போட்டிருப்பேன், நீங்கள் ஸ்மால் ஒய் போடணும், ரைட்? ஸோ கேபிட்டல் எக்ஸ் செகண்டரியில் போட்டிருப்பேன், கேபிட்டல் ஒய் போடுங்க. அதே மாதிரி ஸ்மால் எக்ஸ் போட்டிருப்பேன், தேர் வி புட் ஸ்மால் ஒய். அதே மாதிரி டேபிள் ஃபார்ம் பண்ணுங்கள், தென் சார்ட் வரையுங்க. தென் அதே மாதிரி இசட், ரைட்? ஸோ இசட்டுக்கு அதே மாதிரி அதிலே நான் தெரியாமல் எக்ஸ் போட்டிருப்பேன், நீங்கள் கேபிட்டல் இசட்டும் ஸ்மால் இசட்டும் யூஸ் பண்ணணும். தென் என்ன சார்ட்டும் போட்டுக்கோங்க. அடுத்தது எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய்க்கு இதே நீங்கள் செய்யணும். அதுக்கு நம்ம எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ஒவ்வொருத்தராக எழுதணும். அதுக்காக யூ இஸ் ஈக்குவல் டு கேபிட்டல் யூ இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய்னு எடுத்துக்கணும். கேபிட்டல் யூ இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய்னு எடுங்க. அது அப்படியே நான் என்னெல்லாம் எல்லாமே கேபிட்டல் யூ இல்லைனா ஸ்மால் யூ போட்டு செய்யணும். அதே மாதிரி எக்ஸ் ஒய் எக்ஸ் இன்ட்டு ஒய்க்கு கேபிட்டல் வின்னு எடுக்கு. கேபிட்டல் வின்னு எடுத்துட்டு யூ ரிப்பீட் கேபிட்டல் வி அண்ட் ஸ்மால் வி போட்டுக்கோங்க. ரிப்பீட் த சேம் ப்ராசஸ், அவ்வளோதான். ஸோ இதோட இந்த டிஸ்க்ரீட் ரேண்டம் வேரியபிள் வச்சு செய்யக்கூடிய ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் நம்ம முடிச்சிட்டோம். ஸோ நீங்கள் நீட்டாக எல்லா ப்ராப்ளம்ஸும் செய்யுங்க. டவுட் இருந்ததுன்னா என்னை காண்டாக்ட் பண்ணி கேளுங்க. ஸோ அப்போ நமக்கு ரொம்ப கிளியர் ஆகும். ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்லேருந்து லெட் அஸ் பாஸ் ஆன் டு கண்டினியூஸ் ரேண்டம் வேரியபிள்ஸ். தேங்க்யூ ஸோ மச்.